الحمد لله على فضله وإحسانه، خلق هذه الحياة بما فيها من خير وشر، وخلق هذا الإنسان وبصره بمخاطرها وشرها. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أنكم لم تخلقوا عبثا، ولم تتركوا في هذه الحياة سدى. لقد خلق الله هذا الإنسان في هذه الأرض وجعله يعيش هذه الحياة ويجتاز مخاطرها وخيرها وشرها، وبين له طريق الخير وطريق الشر، ومكنه من أسباب النجاة وأمره بالأخذ بها، واسترعاه على نفسه واعتمنه عليها، وبين له نزعاتها الجامعة وشهواتها المهلكة ليأخذوا بتمامها ويحسبها عن حيها. قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. عباد الله، لقد أمرنا الله عز وجل بحفظ نفوسنا عن المهالك واسترعانا عليها. قال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فالمؤمن مأمور بحفظ حياته من الخطر الذي ليس من ورائه مصلحة راجحة، فيجب عليه أن يجنب نفسه جميع أسباب المهالك، جميع أسباب الهلاك، فيحرم عليه أن يقتل نفسه قتلا مباشرا أو يتعدى ما يفضي إلى الهلاك أو يسبب الأمراض كالدخان والمسكرات والمخدرات وأنواع السموم. وكذلك المؤمن مأمور بحفظ نفسه من الوقوع في المحرمات وتناول الشهوات المحرمة، لأن عاقبته العذاب وسوء الحساب. وبين أن من فعل ذلك فقد ظلم نفسه، قال تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لأن بذلك يوردها لعقاب الله، كما أنه يجب على المؤمن حينما يأمر بخير أو ينهى عن شر أن يبدأ بنفسه فيحملها على فعل الخير وترك الشر لتفوز بالثواب وتنجو من العقاب. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فأمر بأمر النفس بالبر قبل أمر خيرها به، ووقايتها من النار بفعل الطاعات وترك المحرمات قبل وقاية خيرها من الأهل، لأن النفس الإنسان أولى ببره ونصحه، ولأنه لا يقبل النصح والتوجيه ممن لا يبدأ بنفسه فيكون قدوة صالحة. وقد أمرنا الله سبحانه حينما نرى الناس يضلون عن سبيل الله ويوقعون أنفسهم في المهالك فيتركون ما أوجب الله عليهم ويرتكبون ما حرم الله عليهم ولا يقبلون النصح والإرشاد. أمرنا عند ذلك أن ننقذ أنفسنا فنلزمها طاعة الله ونترك معصيته، ولا نختر بهؤلاء ولا نتابعهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى
إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Le glorifions. Nous implorons son secours. Nous demandons son pardon. La guidance est dans sa main. Nous demandons au Seigneur de l'univers qu'il nous guide vers le droit chemin, le chemin du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses sahaba, de ceux qui ont suivi leur trace. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mérite toutes les louanges. On doit le louer pour ses grâces. On doit louer Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses grâces qu'on ne peut pas dénombrer. Allah nous a tellement accordé des grâces qu'on ne peut pas tout dénombrer. À lui tous les louanges à cause de sa grâce et sa bienfaisance. Il a créé cette vie et ceux qui se trouvent dans cette vie comme bien et mal. Il a créé l'homme, il lui a donné la vision de pouvoir distinguer entre quoi? Entre les dangers de cette vie, entre le bien de cette vie et entre le mal de cette vie. Allah l'Éternel a dit que nous avons créé l'homme. Allah a dit qu'il a créé l'homme. Il a créé toutes choses et en effet, nous avons créé l'homme qui est une goutte de sperme mélangée. Mélangée aux composants divers. Nous l'avons fait entendant et voyant. Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Allah a dit qu'il a créé l'homme de quoi? Une goutte. Alors, de sperme mélangé. Une goutte de sperme d'un mâle et d'une femelle qui est mélangée, qui a beaucoup de composants parmi lesquels il y a les chromosomes et tant d'autres composants. C'est à partir de ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé de l'homme. Il a fait de l'homme quoi? Quelqu'un qui entend et quelqu'un qui voit. Quelqu'un qui peut distinguer le bien du mal. Allah a donné cette vision à l'homme pour qu'il puisse distinguer le bien et le mal. Allah lui a guidé vers le chemin. Il lui a montré le chemin de la guidance. Ce qui te mène vers le paradis, Allah l'a montré. Que l'homme soit ingrat ou qu'il soit reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tracé le chemin et il nous a guidés. Il nous a montré ce qui est bien. Ce qui peut nous amener vers le paradis, Allah nous a dit éclairci. Ce qui peut nous amener aussi de l'autre côté, qu'Allah nous en préserve, Allah l'a dit éclairci. Donc que l'homme soit reconnaissant ou qu'il soit ingrat, Allah quand même subhanahu wa ta'ala, il nous a montré le chemin du droit. Serviteurs d'Allah, nous témoignons qu'il n'y a aucune vraie divinité, digne d'adoration, qui, si on l'adore, alors il peut nous récompenser. Si on ne l'adore pas, il peut nous châtier en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le seul sans associé. Il a créé toutes choses. Allah a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Toute chose, Allah l'a créée en lui donnant ses justes proportions. La manière qui doit être créée. Allah a créé l'homme de la manière qui doit être créée. Il a créé les animaux de la manière que les animaux doivent être créés, de la plus bonne manière. Donc Allah a créé les créatures. Il a donné à chaque créature sa juste proportion. Allah a donné à chaque créature sa juste proportion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'associé. Il est seul, sans unique. Il est seul, il est unique dans sa divinité, dans ses noms et dans ses attributs et dans son adoration. Nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Allah lui a envoyé comme toi, comme étant témoin. Allah a envoyé le prophète Muhammad comme témoin et comme annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur pour ceux qui font le mal, que le mal ne vous amène que vers le mal, qui est l'enfer qu'Allah nous a préservé. Et en appelant, il appelle les gens vers quoi? Vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la permission d'Allah. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été pour nous comme une lampe éclairante. Il a été pour nous comme une lampe éclairante qui nous a montré le chemin de la guidance. Tout ce qui peut nous amener le bonheur dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit éclairci. Ce qui peut nous apporter aussi le malheur, il l'a dit éclairci. Donc Allah augmente sur lui sa paix, sa bénédiction, et
ainsi que sa noble famille et ses compagnons fidèles, et ceux qui ont suivi leurs traces jusqu'à la fin des temps. Serviteurs d'Allah, craignons Allah subhanahu wa ta'ala et sachons qu'on n'a pas été créé pour s'amuser. Allah ne nous a pas créés pour le jeu, pour l'amusement. Et Allah ne nous a pas laissés aussi pour de rien, sans nous ordonner de faire quelque chose et nous interdire de certains ceux qui sont interdits. Allah a créé l'homme sur cette terre. Et il a fait que l'homme vit sur cette terre, alors une vie pendant laquelle il traverse les dangers, il traverse ceux qui sont bien, il traverse aussi ceux qui sont mal. Allah nous a préservé, il nous a précisé le chemin du bien et le chemin du mal. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir alors de choisir les causes qui peuvent nous sauver, Allah nous a donné le pouvoir de choisir les causes qui peuvent nous sauver. Allah nous a recommandé d'attraper ces causes qui peuvent nous sauver. Et Allah a confié à l'homme la préservation de son âme. De préserver son âme, il y a confié l'âme pour qu'il préserve l'âme de tout ce qui peut nuire à l'âme. Et il a précisé à l'homme cette tendance. Et aussi son désir, les tendances de l'âme et les désirs de l'âme qui peuvent lui amener quoi? Au périssement. Pour que l'homme attrape son âme par ses rênes. Pour que l'homme attrape son âme par quoi? Par ses rênes. Les rênes, c'est quoi? C'est ce qu'on met dans la bouche du cheval. Si on veut l'arrêter, on le tire, on tire ses cornes et il s'arrête. Donc l'homme doit pouvoir attraper son âme par ses rênes. Lorsque l'homme veut lui conduire vers ses désirs qui peuvent lui amener au périssement, il l'attrape par ses rênes, il le tire, il dit non, ne faisons pas ça. Chacun d'entre nous doit alors pouvoir tenir les rênes de son âme, de le préserver, de commettre des erreurs. Parce que l'âme, c'est quoi? Comme Allah a dit, l'âme est incitatrice au mal. L'âme est incitatrice au mal. L'âme incite alors son propriétaire pour faire quoi? Pour faire le mal. Excepté ceux dont Allah les a accordé leur miséricorde et Allah les a préservés de commettre le péché. Sinon, l'âme est incitatrice au mal. Serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah. Allah nous a recommandé, Allah le Très-Haut nous a recommandé de préserver nos âmes, de commettre ce qui peut lui amener quoi? Vers le périssement. Allah nous a dit de préserver nos âmes. Le Très-Haut a dit, ne tuez pas vos propres personnes. Allah nous a interdit quoi? Le suicide. De se tuer soi-même, c'est quoi? C'est pour préserver son âme. Il est interdit à une personne de tuer sa propre personne. Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, celui qui fait ça, celui qui commet ça, et quiconque commet cela par excès et par iniquité, nous le jeterons au feu. Voilà ce qui est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour préserver l'âme que Allah a interdit le suicide. Ce n'est pas parce que c'est ton âme que tu as le droit de l'enlever alors de la manière que tu veux. C'est Allah qui nous l'a confié et il est le seul qui peut le retirer quand il aura décidé. Alors, serviteur d'Allah, tout ça, c'est pour préserver nos âmes. Jeter celui qui tue soi-même, celui qui se suicide, le jeter de l'enfer, cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant est recommandé de préserver sa vie de tout danger, de préserver son âme de tout danger et danger derrière lesquels il n'y a aucun bien. Il est obligatoire pour chacun d'entre nous d'écarter et d'éloigner sa propre personne de toutes les causes qui peuvent lui amener vers le périssement. Il est interdit de tuer sa propre personne, comme je l'ai dit. Alors, le suicide, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et il est interdit aussi de commettre alors des actes, de poser des actes qui peuvent causer des maladies à l'âme. Des actes qui peuvent causer des maladies à l'âme, que cela soit en nourriture, que cela soit en poisson, tel que la cigarette, tel que les stupéfiants, tel que la drogue et autres choses, et toute qualité de poison qui peuvent nuire à l'âme, Allah nous a interdit ça. Comme il est recommandé aux croyants de préserver son âme, alors de commettre ce que Allah a interdit. De faire ce que Allah a interdit.
parce que sa finalité c'est quoi? C'est le châtiment et alors un mauvais contrôle les jours derniers qu'Allah nous a préservé. Allah a précisé que celui qui commet cela, alors il a nuit à son propre âme. Celui qui dépasse, celui qui transgresse les lois d'Allah, il a nuit à lui-même. Allah le Très-Haut a dit, quiconque cependant transgresse les lois d'Allah, alors c'est fait du tort à lui-même. Celui qui transgresse les lois d'Allah, ce que Allah a interdit, qui a fermé les yeux et qui l'a fait, il est en train de faire du mal à toi-même. Pas que cela, tu es en train de t'exposer au pouvoir au châtiment d'Allah, qu'Allah nous a préservé. Comme il est obligatoire pour le croyant, lorsqu'on lui ordonne de faire le bien, ou on l'interdit de commettre le mal, de commencer par lui-même d'abord. D'interdire toi-même d'abord, avant d'interdire ta famille ou d'interdire les autres. Lorsque Allah ordonne de faire quelque chose, fais-le d'abord toi-même. Commence par toi-même. Ensuite, tu appelles les autres à le faire. Si Allah t'interdit quelque chose, commence d'abord par toi-même. C'est pourquoi, en faisant cela, celui qui fait cela, tu auras quoi? Tu auras beaucoup de récompenses. Tu vas être sauvé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le Très-Haut a dit, vous allez ordonner les gens de faire du bien et oublier vous-même, alors que vous lisez le livre. Alors, vous êtes dépourvus de quoi? Des raisons. Vous allez ordonner les gens de faire le bien et oublier vous-même d'abord. Commence d'abord par toi et ensuite tu appelles ta famille et ensuite tu appelles les autres. Tout ça là, c'est dans la préservation de l'âme. Tout ça là, c'est dans la préservation de l'âme. Allah le Très-Haut a dit, vous qui avez cru, préservez vous-même vos personnes, préservez vos personnes et aussi vos familles de quoi? D'un feu dont les combustibles seront quoi? Les hommes et les pierres. Préservez vos personnes et aussi votre famille d'un feu, du feu de l'enfer, dont la nourriture, les combustibles seront quoi? Les hommes et les pierres. Les jours de Yom Al-Qiyamah, ce sont les hommes, comme on met le bois dans le feu de ses marmottes pour qu'il puisse flamber, alors les jours derniers, c'est les hommes. Et les pierres qu'on jette quoi? Dans l'enfer, pour que l'enfer puisse flamber. Serviteur d'Allah, Allah nous recommande de préserver nous-mêmes aussi nos familles d'un feu dont les combustibles seront quoi? Seront les pierres, les hommes et les pierres. Allah nous a recommandé, il a recommandé à l'homme de faire le bien. Il nous a recommandé de recommander notre âme de faire le bien avant de recommander une autre personne, que ce soit la famille ou d'autres personnes, de le faire. Fais toi-même du bien en obéissant à Allah et en s'éloignant de ce que Allah a interdit. C'est ce que nous appelons la protection de l'âme contre le feu de l'enfer. Et ensuite, alors tu ordonnes à ta famille ou tu les interdis de faire le mal. Et ensuite, tu ordonnes les autres personnes de commettre le bien et d'interdire le mal. Parce que ton propre âme là, celui d'abord qui mérite de ton bien et de tes conseils. Celui d'abord qui mérite de tes biens et de tes conseils. Parce qu'on ne prend pas le conseil d'une personne. Une personne dont lui-même est en train de faire le mal, lorsqu'il dit aux gens ne faites pas le mal, les gens ne vont pas l'écouter. Lorsqu'il dit faites le bien, lui-même il ne fait pas le bien, les gens ne vont pas l'écouter. Voilà pourquoi Allah nous recommande de commencer par nous-mêmes d'abord. Avant d'interdire la famille, avant d'interdire les autres personnes, commence d'abord par toi-même. Sois un bon exemple pour les autres. Allah nous a recommandé, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on voit les gens qui sont dans l'égarement, qui se sont égarés du chemin d'Allah, de préserver nos âmes, de tout ce qui peut le périr. Alors, lorsqu'on voit les gens, ils ont abandonné ce que Allah a recommandé. Ils sont en train de faire ce que Allah a interdit. Et lorsqu'on les fait les conseils, ils ne prennent pas ces conseils-là. Lorsqu'on les oriente, ils ne prennent pas ces orientations. Alors ces gens-là, Allah nous dit en ce moment, sauve ta peau, sauve toi-même. Donc oblige-toi à faire ce que Allah a recommandé, à l'obéissance d'Allah. Et interdis-toi à tout ce que Allah a interdit. Ne sois pas trompé par ces gens. Ne suis pas ces gens-là. Allah le Très-Haut dit, vous qui avez cru, commencez d'abord par vos propres personnes. Ceux qui sont égarés, leur égarement ne va pas vous nuire lorsque vous-même vous êtes guidés.
Lorsque vous-même êtes guidés, l'égarement des autres ne n'iront pas. C'est vers Allah que vous tous vous allez revenir. Et Allah va informer chacun d'entre nous de ce qu'il était en train de faire dans cette vie ci-bas. Si les hommes sont dans l'erreur, il appartient à l'homme d'obliger son âme de suivre la vérité. D'appeler les gens vers la vérité, de ne pas le suivre dans leur erreur et dans leur péché. Lorsqu'on sait que ce qu'ils sont en train de faire, c'est l'erreur et c'est le périssement, il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas le suivre. Reste conscient, reste constant sur la vérité. Reste conscient sur la vérité. Reste constant sur la vérité. Donc, ne suis pas les égarés. Même si tu dois rester seul dans cette vérité-là, reste constant sur cette vérité. Comme Allah l'a recommandé. Il a dit, lorsqu'il y a deux groupes de gens, alors qui se sont divergés, voilà ceux qui ont suivi la vérité, ceux qui ont suivi le mensonge, le faux, soit avec les gens qui sont sur la vérité. Ne sont pas avec les gens qui sont sur le faux, même si ce sont des riches. Allah les a donné les fleurs de ces bas mondes, ils ont la richesse, ils ont le pouvoir, ne les suivent pas à cause de ça. Suis les autres, même si ce sont des pauvres, ceux qui sont sur la vérité, suis leurs traces. Ne suis pas la trace de ceux qui ont suivi quoi? Ceux qui ont choisi le mal, ceux qui ont choisi le péché, ceux qui ont choisi la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si ce sont des riches, même s'ils ont les pouvoirs, ne les suis pas. Suis plutôt ceux qui, même s'ils sont pauvres, ont choisi le chemin de la vérité. Donc, même si tu dois subir les difficultés de ces bas mondes, même si tu dois subir la pauvreté, sois sur la vérité. Reste conscient sur la vérité. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله القائل جل من قائل في محكم تنزيله إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. والصلاة والسلام على المصطفى المحبوب القائل الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه ثم تمنى عليه الأماني. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن العاقبة الطيبة والنعيم في الدار الآخرة إنما يحصلان لمن أحسن رعاية نفسه في الحياة الدنيا فاستعملها في الخير وكفها عن الشر. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحازم هو الذي يحاسب نفسه على عملها في هذه الدنيا ويلزمها بفعل الطاعات وترك المحرمات والتوبة من السيئات وأن العاجز هو الذي يترك نفسه ويحملها. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers, à lui tous les louanges, le salut et les bénédictions sur notre bien-aimé, le prophète Muhammad, sa noble famille et ses compagnons fidèles et ceux qui ont suivi leurs traces jusqu'au jour du temps. Allah, le Très-Haut, nous parle dans le Saint-Coran. Qu'est-ce que le Très-Haut nous dit? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit l'âme nous incite vers le mal. Comme on l'a dit dans le même verset qui a précédé, l'âme est incitatrice vers quoi? Vers le mal. Sauf ceux que Allah a préservés. Ceux que Allah a préservés de faire du mal. Le salut et les bénédictions sur notre bien-aimé, le prophète Muhammad, lui qui doit être notre amour. Lui qui est le choisi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'homme le plus malin parmi vous, c'est celui qui a préservé son âme et qui a œuvré pour la vie de Yom al-Qiyam. L'homme le plus malin parmi vous, c'est celui qui a contrôlé son âme et qui a œuvré, qui a travaillé pour obtenir la vie de demain, la vie de Yom al-Qiyam. L'incapable parmi vous, le plus petit parmi vous, c'est qui? C'est celui qui a suivi la passion de son âme et qui espère le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Toi, tu n'as pas fait quelque chose de bien dans ces bas mondes et tu espères avoir le paradis. Serviteur d'Allah, c'est l'homme le plus têtu et c'est l'homme le plus incapable. Donc, soyons parmi les plus malins. Soyons les plus malins en œuvrant pour obtenir la vie de Yom Al-Qiyamah. Parce que la vie de ces bas mondes-là est une vie passagère. La vie de ces bas mondes-là est une vie éphémère. Donc, serviteur d'Allah, œuvrons pour la vie de demain, parce que c'est la vie de demain qui est éternelle. Allah l'Éternel nous dit que la fin heureuse et la miséricorde d'Allah, les jours de Yom Al-Qiyamah, on ne peut pas les obtenir si on ne protège pas nos âmes. Si on ne protège pas nos âmes en faisant ce qui est bien et en retenant les âmes de faire ce qui est mal, ce qui est mauvais. Le Très dit, si celui qui alors dépasse les limites et qui a œuvré pour la vie de ces monde, sache que c'est le Jahim qui sera son refuge. C'est le Jahim. Le Jahim, c'est quoi? C'est l'enfer qui sera son refuge. Quant à celui qui craint qu'il va rencontrer Allah le jour de Yom Al-Qiyamah et que Allah va lui questionner, qu'il aura des comptes à faire à Allah et qui a interdit son âme contre son désir. Son refuge, c'est quoi? C'est le paradis qu'Allah nous en donne. Qu'Allah nous en accorde. Donc, serviteur d'Allah, tout cela pour dire que sois malin dans ces moments. Être malin n'est pas celui qui connaît la manière de chercher l'argent. Être malin n'est pas celui qui connaît la manière de tromper les gens. Être malin n'est pas celui qui connaît la manière de frauder, de voler. Mais être malin, c'est celui qui dit, je peux mourir aujourd'hui, je peux mourir demain, dans un mois, dans 2 mois, dans 1 an. Alors, je fais le maximum d'efforts pour obtenir la vie d'après la mort. Pour obtenir le bien de la vie après la mort, c'est-à-dire Yom Al-Qiyamah, le paradis, Yom Al-Qiyamah. C'est lui qui est l'homme le plus malin. Mais quant à celui qui est en train de voler, il est en train de tricher, il est en train de triander pour obtenir le bien de ses mamans. C'est pour combien de jours? C'est comme pour combien de temps? C'est pour combien d'années? Quelle que soit la vie, quelle que soit la longueur d'une vie, la mort interviendra un jour. Quelle que soit la durée d'une vie, la mort va intervenir un jour et tu auras un compte à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala de ce que tu étais en train de faire dans ce monde ci-bas. Voilà pourquoi serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah, œuvrons pour obtenir le paradis, œuvrons pour avoir la vie de demain, œuvrons pour avoir le bien de demain. Parce que la vie de ce monde-là, c'est une vie passagère. Regardez le frère qui était avec nous, notre mieux, le frère qu'on a dit, il est où aujourd'hui? Il y a de cela moins de mois, on l'a connu, lui ne reviendra plus. C'est nous qui allons lui rejoindre là-bas. Lui, pour lui, la vie de sur cette terre-là est terminée. Comme chacun d'entre nous, alors passera par ce passage. La mort est un passage obligé. Donc, préserve ton âme. Préserve ton âme. Ne suis pas le désir de ton âme. Ne suis pas le désir de ton âme. Alors, prends ton âme par ses rênes. Alors, tire-le vers ce qui est bien. Lorsqu'il l'âme veut te conduire vers ce qui est mal, tu refuses. Tu l'attrapes par ses rênes et tu le tires. Tu l'amènes vers ce qui peut t'apporter du bien dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. C'est ce qui est meilleur pour nous. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداء الدين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.